Yes, my dear brethren, once again, we meet through this digital means, through this media. I want to bring greetings to each one of y'all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. இந்த மீடியா மூலியமாக உங்களை சந்திப்பது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விருப்பப்பட இருக்கிறேன். தேவ ஜனமே, கர்த்தர் நம் அருகில் இருக்கிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்பொழுதும் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறவராக இருக்கிறார். The Lord that we serve is indeed in our midst, and He is a God who guides us, leads us, and He is a God who sees us in everything. Yes, nothing is lacking to those who trust the Lord. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறவர்கள் மேல் எந்த ஒரு குறையும் இல்லை. பிரியமானவர்களை, தொடர்ந்து கர்த்தரை நம்பி வாங்க. கர்த்தரை நம்பி வர இருக்கிறவர்களை அவர் கைவிட இருக்கிற தேவன் அல்ல. Continue to trust the Lord, and he who trusts the Lord will not abandon. Trust Him, and indeed seek Him, because He is to be found in our midst. கர்த்தரை நாம் நம்பி தேடி வர இருக்கிறவர்களாக காணப்படுவோம். அவர் நம் அருகிலே கண்டறியவராக இருக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் எங்க இருக்கிறாரோ அங்க மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும், அங்க சமாதானம், அங்க பலனும் கிருபையும் உண்டு. Yes, where the Lord is, there is rejoicing, great rejoicing. And where the Lord is, there is peace, there is happiness, there is indeed strength, power, because He is awesome in our midst. Let's look to God in prayer. Father, we want to thank You for this day. We want to thank You for Your presence being here in our midst. We rejoice in You, Lord. ஆண்டவரே, ஐயா, உம்மண்டலே நன்றி உள்ளத்தோடு நாங்கள் வருகிறோம். நீர் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறீர். நீர் எங்க இருக்கிறீரோ அங்க நாங்கள் சந்தோஷத்தோட இருப்போம், மகிழ்ச்சியோட இருப்போம். ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களுக்கு எப்பொழுதும் ஆறுதலாக இருக்குது, பலனாக இருக்குது. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களுக்கு கிருபையாய் இருக்குது ஐயா. Lord, Your presence is indeed, Lord, a consoling presence. Your presence, Lord, comforts us, Lord. And Your presence, Lord, strengthen us, Lord. Empower us, Lord. Help us, Lord, to draw near to Your throne, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய சிங்காசனத்தில் இன்னும் அதிகமாக நாங்கள் நெருங்கி வர எங்களுக்கு கிருபை தாரும். இந்த காலை வேளையிலே நாங்கள் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே உம்மை தேடி வரும்போது உம்முடைய பிரசனம் எங்களை சூழ்ந்திருக்கத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Yes, Lord, this Sunday morning as we come seeking Your face, Lord, we pray that You will indeed, Lord, cover us, Lord, with Your wonderful presence, Lord, because in You, Lord, we have our confidence, Lord. ஆமையா, எங்களுடைய உறுதி உமக்குள் இருக்குது சுவாமி. இந்த வேளையிலே நீர் பேசும், எங்களோட இடைப்படும். ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கை சுவாமி எங்களை கட்டக்கூடிய தேவனாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, through Your word, You speak to us, Lord. You bring forth Your word so that we will be edified and built in it, Lord, because we know Your word is living, Lord. It lives in us, Lord. ஆமையா, உம்முடைய வார்த்தையானது அது ஜீவனுள்ளது, எங்களுக்குள்ளே ஜீவித்து எங்களை எல்லா நிலையிலும் பூர்ணப்படுத்ததாக இருக்குது என்று நாங்கள் உணர்கிறோம் ஐயா. Yes, Lord, Your word bring fullness, Lord, in our life, Lord. Oh, edify us through Your word, Lord. Let us, Lord, be one who is in every way, Lord, strengthened, Lord, and be assured in You, Lord. As we ask all this in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Brothers and sisters in Christ, we are indeed continuing with our message. Last week, I was talking to you all about equipping for heaven. Equipping for heaven. And as we been looking at this passage in Philippians chapter 3 verse 17 to 21, we saw that in our equipping, the acronym EQUIP, EQUIP, I've done with you all
E, eyes and ears to see and hear him alone. And last week I spoke to you all about Q, quicken to serve him alone. Quicken to serve him alone. ஆம் பிரியமானவர்களே, உங்கள் மத்தியிலே பரலோகத்துக்குரிய ஆயத்தத்தின் அடிப்படையிலே பல வாரம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். அந்த ஆயத்தத்தில் உங்கள் மத்தியில் ஆங்கிலத்தில் சொன்னேன் அக்ரோனியம், அந்த EQUIP அந்த அக்ரோனியம் அடிப்படையிலே பேச இருக்கிறேன் என்று சொன்ன. என்று சொல்லும் போது கண்களும் காதுகளும் கர்த்தருக்கு இயேசுக்கே செவி கொடுக்கவும் பார்க்கவும். இரண்டாவதாக to serve, quicken to serve him alone. அவருக்கு சேவை செய்ய, அவருக்கு மட்டும் சேவை செய்ய விருப்புள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று உங்கள் மத்தியிலே பேசுவேன். இந்த வாரம், this week I like to talk to you on the letter U. Letter U. United in him alone. United in him alone. அவருக்குள் மட்டும் நாம் ஒற்றுமையாய் இருப்பது, ஒன்றாய் இருப்பது, அவருக்குள் மற்றும் நாம் ஒன்றாய் இருப்பது என்று அந்த ஒரு அடிப்படையிலே உங்கள் மத்தியிலே பேச விருப்பப்பட இருக்கிறேன். The text that is taken for today is from Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. இன்றே எடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி எபேசியர் 4வது அதிகாரம் வசனங்கள் 11 தொடங்கி 16 வரை. எபேசியர் 4:11வது வசனம் தொடங்கி 16வது வசனம் வரை நான் ஆங்கிலத்திலே வாசிப்பேன். தமிழில் என்னோட நீங்க சேர்ந்து வாசிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள இருக்கிறீர்கள். மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூரண புருஷராகும் வரைக்கும் பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்க தரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார். நாம் இனி குழந்தைகளாயிராமல் மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதற்கு ஏதுவான தந்திரமும் உள்ள போதகமாய் பலவித காற்றினாலே அலைகளைப் போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாயிராமல் அன்புடன் சத்தியத்தை கைக்கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் வளருகிறவர்களாயிருக்கும்படியாக அப்படி செய்தார். அவராலே சரீரம் முழுவதும் அதற்கு உதவியாயிருக்கிற சகல கணுக்களினாலும் இசைவாய் கட்டி இணைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு அவயமும் தன் தன் அளவுக்கு தக்கதாய் கிரியை செய்கிறபடியே அது அன்பினாலே தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்குகிறதற்கு ஏதுவாக சரீர வளர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. This is Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. இந்த வேளையிலே எபேசியர் 4:11-16 ஆங்கிலத்திலே நான் வாசித்தேன். தேவஜனமே, யுனைடெட் இன் ஹிம் அலோன், அவருக்குள் மற்றும் ஒன்றாய் இருப்பது.
ஆம், கர்த்தருக்குள் வாழக்கூடிய இருக்கிற மக்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். We need to be people who live for the Lord and for the Lord alone. Nothing matters but the Lord. இந்த வாழ்க்கையில மற்ற காரியம் முக்கியம் இல்லைங்க. உங்களுக்கு இதை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன். நம்முடைய உள்ளத்தில் அது இறங்கணுங்க. மற்ற காரியம் முக்கியம் இல்லை. வேதம் சொல்ல இருக்குது, வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகுங்க. The Bible is saying heaven and earth will pass away. Everything that we have in this world, it will pass away. What really matters is our relationship with our Lord Jesus Christ. Our relationship with the Word of God. ஆம், நம்முடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமானது என்ன தெரியுமாங்க? நம்முடைய உறவுங்க. இயேசுவோட இருக்கிற அந்த உறவு, அவருடைய வார்த்தையோட இருக்கிற அந்த உறவுங்க, அது ரொம்ப முக்கியங்க. அதை மட்டும் நம்ம விட்டுறக்கூடாது. ஆகியால் இந்த நாளிலே ஒன்றாக நாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருந்து அவரை தேடக்கூடியவர்களாக நாம் இருப்போமா? Let us come together to seek the Lord alone in all things that we do. Nothing should be done without the Lord being involved. ஆம், நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எதை செய்தாலும் கர்த்தரை சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய ஜனங்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்ல விரும்பப்படுகிறேன். நாம் போர் சிப்பாயை குறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். We have been seeing the service of a soldier. What it means to be a soldier. How a soldier should be. A soldier must realize that his platoon or his company is his family. ஆம், ஒரு ராணுவ வீரர் என்ன உணரணும்னா, அவனோட இருக்கிற மற்ற ராணுவ வீரர்கள் அவனுடைய குடும்பம் என்று அவன் அறிய வேண்டும். அவனுக்கென்று ஒரு குழு கொடுக்கப்படும். அந்த குழுவோட அவன் இணைய கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த யுத்த காலத்துல அந்த குழு தான் அவனுக்கு ஒரு குடும்பமாக இருக்குது. Their relationship with one another is very valuable. அவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த உறவு தொடர்பு ரொம்ப கனமுடியது. They need to take care of each other at the field. போர் யுத்தத்தில் அவர்கள் இருக்கும்போது ஒருவரை ஒருவர் அவர்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும், கவனிக்க வேண்டும். They need to look out for each other and not look down or against each other. அவர்கள் எப்படி இருக்கணும்? ஒருவரை ஒருவர் அவர்கள் பார்த்து கவனித்து அவர்களை தாக்காதபடி, அவர்களை கீழே தாக்காதபடி இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். The enemy is real. எதிராளி நிஜங்க. யுத்த காலத்தில் இருக்கும்போது எதிராளி இருக்கிறான், அது நிஜம். And they are being as one force against their enemy is vital. அதனால இந்த போர் சிப்பாய்கள்லாம் ஒன்றாக இருந்து அந்த எதிராளியை தாக்கக்கூடிய நிலையில இருப்பது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. United they stand and divided they fall. ஆம், ஒன்றாக அவர்கள் இருக்கும்போது நிற்பார்கள், ஆனா அவர்கள் பிரிந்து இருந்தால் விழுவார்கள். இது ரொம்ப முக்கியங்க. இன்னைக்கு சபையிலையும் நம்மளும் இயேசுக்கு போர் வீரர்களாக இருக்கிறோம். இயேசுக்கு போர் வீரராக இருக்கிற நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? Today we need to realize in the church we too are soldiers for Christ. As soldiers of Christ, how are we? Do we value our relationship? ஒருவருடைய அந்த உறவை நாம் மதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா? கனம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா? Do we take care of each other? ஒருவரை பராமரித்து ஆதரித்து நாம் வரக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா?
Do we look out for one another, not look down or against one another? நம்ம எப்படி மற்றவங்களுக்கு நம்ம ஒரு பிரயோஜனமானவர்களாக இருக்கிறோமா? அவர்களுடைய காரியங்களை விசாரிக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா? இல்லை அவங்களை மட்டம் தட்டி அவர்களை கீழே வைத்து இவ்விதமாக அவர்களுக்கு எதிராய் காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா? அப்படி நாம் செய்யும் போது தேவஜனமே, நாம் ஒன்றாக இருப்பதுக்குரிய அழகு இல்லை. When we go against one another, when we look down on one another, that is not what unity is all about. If we want to be united, then church, we need to look out. We need to take care. And we need to value one another. That is a very important thing. So today's message is united in Him alone. Because if we are united in Christ, Christ teaches us to be united with one another. Amen. நாம் இயேசுவோட இவ்விதமாக ஒன்றாக இருக்கும்போது இயேசு நமக்கு கற்பித்து வரக்கூடிய காரியம் என்ன தெரியுமாங்க? நம்மளும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் பிதாண்டல அவர் ஜெபிக்கும் போது நாம் எப்படி ஒன்றாய் இருக்கிறோமோ இவர்களும் ஒருவரோட ஒன்றாய் இருந்து நமக்குள் இணைந்து இருக்க வேண்டும். When Jesus prayed for the disciples, he says, Father, as how we are one, they also should be one in us. Yes, in Jesus we will be one. So Jesus is the one that unites us. இயேசு கிறிஸ்துக்குள் நாம் ஒன்றாக இருப்போம். இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் நம்மை ஒன்றாக இணைக்க முடியுங்க. அப்ப தேவஜனமே, இந்த நாளை ஒன்றாய் இருப்பதற்கு நாம் என்ன உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்? In order to be united, what we need to realize, 4 areas I would like to talk about from the scripture that we read in Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. எபேசியர் 4:11-16 வரை வாசிக்கப்பட்ட இருக்கிற அந்த பகுதியிலிருந்து 4 முக்கியமான காரியத்தை உங்கள் மத்தியிலே நான் கூறி வர ஆசிக்கிறேன். முதல் காரியமாக our position and function. Our position and function. நம்முடைய பொசிஷன், அதாவது நம்ம எந்த நிலையில காணப்படக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும், நம்முடைய பொறுப்பு மாதிரி, சரிங்களா? நம்முடைய ஸ்தானமும் நாம் செய்ய வேண்டியது function. Our position and function. In the army, there are various people of rank and experts in different field. நீங்க ஒரு ராணுவத்தில் நீங்க இந்த மாதிரி பயிற்சி எடுக்க போகும்போது அங்க அநேக பேர் பல பட்டம் அறிந்த இருக்க, ஜெனரல் இருக்கிறாங்க, கலோனல் இருக்கிறாங்க, கேப்டன் இருக்கிறாங்க, லெப்டினன்ட் இருக்கிறாங்க, சார்ஜன் இருக்கிறாங்க, இப்படி பல பட்டம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். The people in the army, they are general, colonel, they are captain, lieutenant, sergeant, with various ranks. They are in the army, and most of them they are somehow or other being expert in certain field. They are there to equip the recruits that are come to join the army. இவர்கள் இந்த ராணுவ பயிற்சி இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற காரணம் புது ராணுவர்கள் வந்திருக்கிறாங்களே, இவர்களுக்கு நல்ல பயிற்சி கொடுத்து அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தி வரத்தக்க, இந்த ராணுவர்களை யுத்தத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தி வரக்கூடியவர்களாக அங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். In today's reading, we saw that in the church there are various positions and functions in ministry. இன்னைக்கு வாசிக்கப்பட்ட இருக்கிற அந்த பகுதியில் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? அநேகர் பல ஸ்தானத்திலையும்
பல பொறுப்புலையும் ஊழியத்தின் காரியத்திலையும் இருக்கிறார். முதலாவது எங்க ஆரம்பிக்கிறார்? அப்போஸ்தலர் இருந்து ஆரம்பிச்சு பிறகு போதகர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்தானத்திற்கும் அவர் சொல்லுகிறார். It starts from apostles and ends with teachers. But all these positions and functions are for the equipping of the saints in two levels. இந்த ஸ்தானமும் இந்த அவர்களுடைய பொறுப்பும் அதை நாம் பார்க்கும்போது எதுக்கென்றால் நீதிமான்களை ரெண்டு நிலையில அவர்கள் ஆயத்தப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலையாக இருக்குது என்று நாம் வேதத்திலிருந்து பார்க்கிறோம். முதல் காரியம் என்ன தெரியுமாங்க? For the working of ministry. The first thing, for the working of ministry. ஊழியத்தின் கிரியைக்கு ஆயத்தம். ஊழியத்தின் கிரியைக்கு ஆயத்தம். ஊழியம் என்று நாம் சொல்லும் போது அது என்ன அர்த்தங்க? When we talk about ministry, what does ministry talks about? You know, the Bible talks about we ministering to the Lord. தேவனுக்கு முன்பாக நாம் ஊழியம் செய்வது அப்படி என்று வேதம் சொல்ல இருக்குது. Then ministering to one another, ஒருவருக்கு ஒருவர் நாம் ஊழியம் செய்வது என்று வேதம் சொல்ல இருக்குது. மூன்றாவது, நாம் இந்த உலகத்துக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். இந்த பூமி ஆண்டு கொடுத்திருக்கிற இந்த பூமிக்கு நாம் ஊழியம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். When we talk about ministry, the first thing is we minister unto the Lord. We serve the Lord. We serve God. Our ministry is first and foremost towards God. And then the Bible talks about our ministry, it's towards one another. And lastly, our ministry is toward the planet Earth. The planet Earth. God gave us this earth, to the planet Earth. I like to read two portion of scripture to show that. இன்னைக்கு இந்த பூமிக்கென்று நாம் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய இருக்கிற ரெண்டு பகுதியை உங்கள் மத்தியில் வேதத்திலிருந்து வாசிக்க விருப்பப்பட இருக்கிறது. முதல் பகுதி ஆதியாகமம் 2:15. In Genesis chapter 2 verse 15, the Bible reads like this: The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. To work it and keep it. தேவனாக கர்த்தர் மனுஷனை அந்த தோட்டத்திலே வைத்து, ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்து, அது அந்த தோட்டத்திலே வேலை செய்யவும் அதை காக்கவும் வைத்தார். வேலை செய்யவும் காக்கவும் வைத்தார் என்று வேதம் சொல்ல இருக்குது. You and I are keepers of the world, are keepers of this earth. இந்த பூமியை பாதுகாக்கக்கூடிய இருக்கிற மக்களாக நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம். இந்த பூமி ஆண்டவருடைய பூமிங்க. இந்த பூமி ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்தவராக இருக்கிறார். எதுக்கு கொடுத்தார்னா, அதுல நம்ம வேலை செய்யவும் அதை நல்லா பார்த்து கொள்வதும் ஆண்டவர் நமக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறாருங்க. இதை பத்தி பேசணும்னா நிறைய பேசலாம், ஆனா இன்னைக்கு அதை குறித்து பேச நான் வரல. தேவஜனமே, இன்னைக்கு நம்முடைய ஊழியம் இந்த பூமிக்கும் உண்டு என்று நாம் உணர்ந்து கொள்வோம். அடுத்த பகுதி ஆதியாகமம் 1:28. In Genesis, the next verse, portion of verse is Genesis chapter 1 verse 28. There I read in English, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heaven and over every living thing that moves on the earth. இந்த வசனத்திலே என்ன சொல்ல இருக்குது? கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். பிறகு கர்த்தர் அவர்கள் அன்று சொன்னார், நீங்கள் பலுகி பெருகி இந்த பூமியை சுகந்தித்துக் கொள்ளுங்கள். அப்புறம் மீன்கள், புறா, ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் நீங்கள் ஆளுகை செய்யத்தக்க ஆண்டவர் கூறினவராக இருக்கிறார்.
உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, இந்த பூமியை காக்கக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக ஆண்டவர் நம்மை வைத்திருக்கிறார். இந்த பூமியில என்னென்னலாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் காக்கக்கூடிய இருக்கிற கடமை உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. எஸ், it is not just ministering to the Lord, it is not just ministering to one another, but at the same time God says we need to minister to planet Earth. All that is in this planet, it is given to you so that you will be the one that works it and keep it. You are the keeper of the planet Earth. தேவஜனமே, நீங்களும் நானும் இந்த பூமியை அதை வேலை செய்து இந்த பூமியில பூமியை பயன்படுத்தி பிறகு காக்கக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் என்று நாம் உணரணும். அப்ப முதல் காரியம், for the working of ministry, ஊழியத்தின் கிரியைகளுக்கு என்று நாம் ஒன்றுபட வேண்டும். The second is for the edifying of the body of Christ. இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரத்தை பக்தி வைராக்கியத்துக்குள் கொண்டு வருவதற்கு நாம் இவ்விதமாக ஆயத்தப்படுத்த ஒரு மக்களாக இருக்கிறோம். ஊழியத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தல், பிறகு இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரத்தை பக்தி வைராக்கியத்துக்குள்ள ஆயத்தப்படுத்தக்கூடிய இருக்கிற மக்களாக நாம் இருக்கிறோம். எஸ், you and I are the body of Christ. And as body of Christ, God wants us to build one another. God wants us to edify one another. இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரமாக இருக்கிற நாம் ஒருவரை கட்ட வேண்டும். பக்தி வைராக்கியத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். தேவஜனமே, இதை நீங்க கேட்கலாம், ஏன்? Why? You can ask why. Why God wants us to be equipped in this level. The scripture portion that we read answers that also. நாம் வாசிக்கப்பட்ட அந்த பகுதியிலையும் அதுக்குரிய இருக்கிற பதிலும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். 3 பதில்களை உங்கள் மத்தியிலே நான் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். ஏன் என்று கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்விக்கு 3 பதில்கள். Why God gave us to this 2 level of purpose to be equipped. First, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. முதல் காரியம் என்ன என்று சொல்ல இருக்குது என்றால், ஏன் என்ற அந்த கேள்விக்கு விசுவாசத்தின் ஒற்றுமைக்குள் நாம் வர வேண்டும். பிறகு தேவகுமாரனுடைய அறிவுக்குள் நாம் காணப்பட இருக்க வேண்டும். விசுவாசத்தின் ஒற்றுமையிலும் தேவகுமாரனுடைய அறிவிலும் நாம் பூர்ணமடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Yes, we need to come to the unity of faith. There's no too many faiths around. One faith only Jesus. ஐயா, நம்முடைய விசுவாசம் பல இடங்களில் இல்லை. நம்முடைய விசுவாசம் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது. இயேசு கிறிஸ்துக்குள் மட்டும்தான் இருக்குது. ஏதும் சொல்ல இருக்குது, விசுவாசம் இல்லாமல் அவரை நம்ம பிரியப்படுத்த முடியாது. Bible says without faith we cannot please him. So church, we all need to be united in one faith, and that faith is in Christ, in Jesus. நம்ம எல்லாரும் விசுவாசிகளாக இருக்கிற நாம் யாவரும் எந்த தேசத்தில் இருந்தாலும், எந்த ஒரு டினாமினேஷன்ல இருந்தாலும், நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய விசுவாசம் கிறிஸ்துக்குள் ஒன்றுபட வேண்டும். Yes, we can be Catholic, we can be Protestant, we can be whatever we call ourselves to be, whichever denomination we are in. Church, we are united in Christ through our faith, and we need to have the knowledge of the Son of God. தேவகுமாரனுடைய அறிவு நமக்கு வரணுங்க. ஆயத்தப்படக்கூடிய இருக்கிற ஒவ்வொரு ராணுவருக்கு ஒரே
வழிதான், இப்படித்தான். சரிங்களா? இவனுக்கு வேற விதம், அவனுக்கு வேற விதம், அப்படியே இல்லை. அந்த பயிற்சியில் அவங்க போகும்போது எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே வழியில தான் போகணும். அவங்க மார்ச் பண்ணும்போதும் எல்லாம் ஒன்றாக தான் செய்யணும். அந்த பயிற்சியில அவர்கள் செய்ய இருக்கிற ஒவ்வொரு பயிற்சியிலையும் ஒன்றாகத்தான் அதை செய்ய வேண்டும். Everything they do together, in togetherness. They are taught everything to be done in togetherness. Yes, later they will be sent to various places to learn different skill, but it all works to one purpose. So today you and I must understand, we must come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. If we all will have only the knowledge of the Son of God with us, there is no division in our midst. நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய அறிவு மட்டும் இருந்தா, அவருடைய சிந்தை மட்டும் இருந்தா, இன்னைக்கு சபையில பிளவு இருக்காதுங்க. இன்னைக்கு பிளவு எதனால வருதுன்னா, நம்முடைய சிந்தையும் அதுல புகுந்த பிரச்சனையை உண்டு பண்ண இருக்குது. When we begin to think things differently, when we begin to interpret things differently, when we start talking things not from the knowledge of the Son of God, then we go into all kinds of division. Church, that is number one. Number two, to a perfect man. Yes, God equips us in this two level in order for us to be a perfect man. Yes, He is a God who's perfect. There's no error in God. ஒரு பரிபூர்ண மனுஷனாக ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் ஆயத்தப்படுத்த விருப்பப்பட இருக்கிறார். உங்க வாழ்க்கையில பரிபூர்ணம் வர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறாருங்க. இன்னைக்கு நீங்களும் நான் என்ன சொல்றோம், அது அடையிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், யார் தான் பெர்ஃபெக்ட், பரிபூர்ணம் அடைந்தவன் எவன் அப்படின்னு நம்ம கேட்கிறோம். We ask, who is a perfect man? I've shared concerning this. As long as we abide with Christ, as long as the branch is with the vine will indeed make the branch strong, perfect. ஆம், அவர் திராட்சை ரசம் நம் கொடி. செடியா இருக்க கொடியா இருக்கிற நாம் செடியோட இணைந்திருந்தால், இயேசுவோட இணைந்திருந்தால், தேவஜனமே, மனுஷனால கூடாதது ஆனா தேவனால் எல்லாமே கூடும். உங்களால பூர்ணமடைய முடியாது, ஆனா கர்த்தருக்குள் நீங்கள் இணைந்து நிற்கும் போது அவர் உங்களை பூர்ணப்படுத்துறவராக இருக்கிறார். அதனால்தான் விசுவாசத்துல ஒன்றுபட்டு அவருடைய குமாரனுடைய தேவகுமாரனுடைய அந்த ஞானத்துக்குள் நாம் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது நாம் ஒன்றாக பரிபூர்ணம் அடைந்தவர்களாக இருப்போம். When we are united in the faith and have the knowledge of the Son of God, the possibility of attaining perfectness is there. Thirdly, to the measure of the stature of the fullness of Christ. To the measure of the stature of the fullness of Christ. இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிற அந்த பரிபூர்ண வடிவுக்குள் நாம் வளரணும். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் நம்ம குழந்தையா இருக்கணும்னு விருப்பப்படுறதில்ல, வளரணுங்க. நம்ம முதுமை அடைய வேண்டும். God wants us to mature. God wants us to grow. We cannot continue to be stunted in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படியே குறுக்கி போன நிலையில நாம் இருக்க முடியாதுங்க, வளரணும். ஆண்டவர் நம்மை கிறிஸ்துவுடைய பரிபூர்ணத்துக்குள் நாம் வளர்ந்து
அதை அடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். God wants us to indeed grow into the stature of the fullness of Christ. When we grow in that measure, the enemy cannot simply attack us. You know why? Because we are no more weak. We are no more in the place of don't know. நம்ம பலவீனத்துக்குரியவர்கள் அல்ல, தெரியாது அப்படின்னு இருக்கிற மனுஷனாக அல்ல. நாம் ஞானமடைந்து பலனடைந்து அவருக்குள் பூர்ணமடைந்து முழுமையாக அவருக்குள் வளர்ச்சி அடைந்தவர்களாக இருக்கிறோம். பி, நம்ம என்ன உணரணும்? What must we realize? Paul also gives a warning. A warning. B is warning. A is our position and function. B is warning. எச்சரிப்புங்க, எச்சரிப்பு. 14வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது அங்க பவுல் சொல்லுகிறார், சொல்றதோட நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார். அங்க பவுல் எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார். In verse 14 Paul tells us, or I would say warns us, that we should no longer be children. He's saying no longer be children. The problem why we need to grow is God doesn't want us to be babes. God doesn't want us to be people who are still drinking milk. There is a stage where from being a baby we become a toddler, and then small boy, then young man. ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கிட்டா குழந்தையின் பருவம், பிறகு கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளையாக, அப்புறம் அதோட பெரிய பையனாக, ஒரு முதுமை அடைந்த ஒரு மனுஷனாக, அப்படி ஒரு வளர்ச்சிக்குள்ள நாம் போகக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்ப வசனம் சொல்லுது எச்சரிப்புன்னா, தொடர்ந்து குழந்தை போல இருக்காதீங்க. நீங்க குழந்தை போல இருந்தா என்ன நடக்கும்? அங்க வசனமே சொல்லுது, if you continue to be like child, then you will be tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. அப்ப குழந்தையா இருக்கிற நமக்கு என்ன பிரச்சனை? யார் என்ன சொன்னாலும், யார் என்ன போதித்தாலும் நம்ம பகுத்து அறிவு இல்லாதவர்களாக இருப்போம். வியாக்கணம் புரியாத இருக்கிற மக்களாக இருப்போம். யார் என்ன சொன்னாலும் அதை முழுங்கிக்கிட்டு அப்படியே நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் இருக்கிறோம். பிள்ளைங்க அப்படிதான், நீங்க என்ன சொன்னா நம்பிடுவாங்க. Children are like that. Whatever you say, they believe. Easily we can teach them the wrong things in life. வாழ்க்கையில தப்பான காரியத்தை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபம். ஏன்னா அவங்க பிள்ளைங்க. அதான் இன்னைக்கு சபையிலையும் ரொம்ப பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனைனா, யார் என்ன சொன்னா, எந்த ஒரு பேச்சாளர் என்ன சொன்னாங்களோ அப்படியே அவங்க ஆராய்ந்து பார்க்காம அதை நம்பிடுறாங்க. அப்படி நம்பி இருக்கிற மக்கள் நீங்கள் திசை திருப்பப்பட்ட மக்களாக இருப்பீர்கள். When you just swallow everything, whatever other people, a person of God, servant of God tells, then you will be swayed away. You will go to and fro in your life without purpose and aim. The second warning that he gives is, nor fall prey to the trickery of men and into the cunning craftiness of deceitful plotting. I read again. Nor fall prey through the trickery of men and to the cunning craftiness of deceitful plotting. ரெண்டாவது என்னன்னா, மனுஷனுடைய ஏமாற்றத்துக்குள்ளும் தந்திரத்துக்குள்ளும் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களாக நாம் இருப்போம். அவர்களுடைய வஞ்சனைக்குரிய திட்டத்துக்குள் நாம் அகப்பட்டவர்களாக இருப்போம். பிரியமானவர்களே, இன்னைக்கு நம்ம ஏமாத்த நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, நம்மை வஞ்சிக்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. In this world there are so many people who like to trick us.
with their cunning craftiness of deceitful plotting. So you and I must be very, very, very careful. There's all kind of teachings. Even Jesus warned us. There are many who will come and say, I'm the Christ. அநேகர் வருவார்கள், நான் தான் கிறிஸ்து என்று சொல்வார்கள். அப்ப இயேசு சொல்றார், இந்த கடைசி காலத்துல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க. இப்படிலாம் சொல்ல இருக்கிறவர்கள் நம்பிராதீங்க. பிறகு ஆண்டவராக இயேசு நமக்கு ஞானம் கொடுத்திருக்கிறார். Yes, God gave us the knowledge. God gave us the warning and tell us what will be the last days. What are the events of the last days? And when I come, how I will come. All that God has given to us, as His knowledge is upon us, as we know, as we have grown in that word, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ள நம்ம வளர்ச்சி முதுமையை அடைந்தவர்களாக நம்ம இருக்கும்போது யாரும் ஏமாத்த முடியாதுங்க. பிசாசு ஏமாத்த முடியாதுங்க, மனுஷன் ஏமாத்த முடியாதுங்க. யார் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு தெரியுங்க. ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ள இருக்குதுங்க. உங்களுக்குள்ள இருந்து அந்த வார்த்தை அது உங்களை நடத்துவதாக இருக்கும். Yes, the word that is within you, the knowledge that is within you about God will lead you, will guide you, and the Holy Spirit will enhance that into you. ஆம், பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த சத்தியத்தை உங்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து அது வலுப்படுத்துவார். தேவஜனமே, அப்ப ரெண்டு காரியம். ஒண்ணு, பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கக்கூடாதான். ரெண்டாவது, வஞ்சிக்கக்கூடிய இருக்கிற திட்டங்களை வைத்து வஞ்சிக்கக்கூடிய இருக்கிறார்கள். அவங்களுடைய தந்திரத்துல நம்ம விழுந்துடக்கூடாது என்று அவர் எச்சரிப்பு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். சி வந்து என்ஹான்சிங் வலுப்படுத்துவது. மூன்றாவது காரியம் என்ன நம்ம உணர வேண்டும்? நாம் வலுப்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். We need to be enhanced by God. Paul, according to Paul, what enhances unity? Paul சொன்ன பிரகாரமாக ஒற்றுமையை எதுங்க வலுப்படுத்த இருக்குது? ஒற்றுமையை எதுங்க வலுப்படுத்த இருக்குது? As a church we need to realize that our relationship with one another is unique. That is, we are a body that needs to be strengthened and enhanced. சபையாயிருக்கிற நாம் என்ன உணர வேண்டும் என்றால், நம்முடைய உறவு, ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கிற அந்த உறவு அது விசித்திரமான ஒரு உறவு. ஏன் விசித்திரம்னா, நாம் ஒரு சரீரமாக ஏங்கக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். அந்த சரீரம் பலப்பட வேண்டும், வலுப்படப்படணும் என்று சொல்லப்பட இருக்குது. தேவஜனமே, நீங்களும் நானும் பல சரீரம் இல்ல, ஒரு சரீரம் தான். You and I must realize our relationship is very unique. Our relationship with one another, the Bible says we are many members of one body. பல அவயங்களாக ஒரு சரீரத்துக்கு இணையப்பட்டவர்களாக காணப்பட இருக்கிறோம். அதை வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும். அது பலப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கணும். Yes, that body needs to be strengthened. That body needs to be enhanced. How? Here is where we read in verse 15 and 16 of Ephesians chapter 4. எபேசியர்ல 15-14 4வது அதிகாரத்திலே 15-16 அது குடியிருக்கிற how, எப்படி என்று சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது. எப்படி என்றால், முத காரியம் நாம் பார்க்கும்போது by speaking the truth in love. தேவஜனமே, உண்மையே அன்பாக நாம் பேச வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். எப்படிங்க நம்ம வலுப்படுத்துறது, பலப்படுத்துறது நம்முடைய ஒற்றுமையே? இன்னைக்கு இங்கதான் பிரச்சனைங்க. வாய்க்கு வர்றதெல்லாம் நம்ம பேசிடுறோம். சில நேரத்தில் கசப்போட பேசுறோம், எரிச்சலோட பேசுறோம், ஆத்திரத்தோட பேசுறோம். When we talk to one another, we talk in anger, we talk with bitterness, we talk with jealousy in us. But the Bible is telling us
the first thing the Bible is telling us, we must learn to talk with each other. We must learn to speak with each other in the truth of love. By speaking the truth in love. உண்மையை அன்போட பேசணுமா. உண்மையை அன்போட பேசி பாருங்க, அந்த உறவு எப்படி இருக்குங்க. ரெண்டாவது அவர் சொல்றார், by growing up in all things into him who is the head, Christ. அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து தலையாய் இருக்கிற அவருக்குள் எல்லா நிலையிலும் நாம் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். தலை அவருங்க, இன்னைக்கு தலை உங்க மூளை என்ன சொல்லுதோ அதை நீங்க செய்றீங்க. What your mind tells you, that's what you are doing. Jesus is the head. He is the mover of the body. So the body must give heed to the head. சரீரம் என்ன செய்யணும்? தலைக்கு கவனத்தை கொடுக்கணும். தலை என்ன சொல்லுது அது செய்யும் போது, எல்லா நிலையிலும் அப்படி செய்து வரும்போது தேவ ஜனமே வளர்ச்சி அங்க உண்டு. There is growth there. There is growth there. So the second thing that we need to understand, Christ being the head is the prime mover of the body for growth. Thirdly, by understanding that the whole body join and knit together by what every joint supplies. By understanding that the whole body join and knitted together by what every joint supplies. பிரியமானவர்களே, என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? எல்லா இந்த உறுப்பினை, சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா உறுப்பினைகள் அது சேர்க்கப்பட்ட நிலையில இருக்குது. ஜாயின் அண்ட் நீட்டட். இன்னைக்கு நீங்க கை எடுத்தீங்கன்னா கை எங்க இங்க சேர்க்கப்பட்டிருக்குது. உங்க காலு, உடம்பு எல்லா பகுதியிலையும் ஜாயின்ஸ் இருக்குது. அந்த ஜாயின்ஸ் என்ன செய்யுது? அந்த உடம்போட அது இணைக்க இருக்குது, கட்ட இருக்குது. அப்ப ஒவ்வொரு உறுப்பினையும் ஒன்றாக இருந்து அது செய்ய வேண்டியதை செய்யணும் அப்படின்று வேதம் சொல்ல இருக்குது. எஸ், by what every joint supplies. Each joint it has its purpose. It supplies for that particular. My fingers, there are so many joints. Each bones within there's a joint. It joins the finger. So all 10 fingers are joined together. And it has its purpose for it. So it does that purpose. That's what the supply means. My legs are joined together. There are joints from my toes right up to my hip. There are joints. And each joint is to supply what to be done. There's a purpose behind it. And the fourth, according to the effective working by which every part does its share. Every part does its share. Causes growth of the body for the edifying of itself in love. Hallelujah. இங்க வசனம் என்ன அழகா சொல்லுதுன்னா, எல்லாமும் சரியான விதத்தில் அதுக்கு கொடுக்க இருக்கிற பங்குக்கு வேலை செய்து அந்த சரீரம் வளர்ச்சி அடைந்து பக்தி, அன்புல பக்தி வைராக்கம் அடைய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்ல இருக்குது. பிரியமானவர்களே, காலுக்குரிய வேலையை செய்யணும், கைக்குரிய வேலை செய்யணும், மூக்குக்குரிய வேலை செய்யணும். அப்படிலாம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பங்கு பிரகாரமாக அது செய்யும் போது அல்லேலூயா, அந்த சரீரம் நல்ல விதத்தில் அது வளரக்கூடிய நிலையில இருக்குங்க. கால் வேலை செய்ய முடியாதுங்க, செய்யலாம். இன்னைக்கு நிறைய பேர் கையிலேயே நடக்கிறாங்க. சில பேர் கை இல்லாதனால காலையே அவங்க சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட்றாங்க. அப்படிலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் ஒரு எல்லாருக்கும் இல்லை, சரிங்களா? There are people who don't have hands, so they use their legs to eat.
There are people who don't have leg, so they walk through with their hands. These are peculiar cases. But in life, every member that God has given in our body, it is for a purpose. So whatever it is created for, it must do its share. That's what the Bible says here. My last point is perceiving. Perceiving. My first point is position and function. My second point is Paul's warning. Third is enhancing. C is enhancing. D, perceiving. Kannotam. As a body, we sometimes need to act as one who is blind to one another's shortcomings in order to be united and happy. சரீரம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா, ஒற்றுமையா இருக்கணும்னா, சில நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் தெரியுமாங்க? குருடாக இருக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். எல்லாத்தையும் ஒரு குறை என்று நினைச்சு நீங்க வாழ்க்கை வாழ்ந்து வரும்போது சரீரம் ஒன்றா இருக்க முடியாதுங்க. If we are going to look at the mistakes, if we are going to look at the shortcomings that is in the body, sometimes your teeth, it will bite your tongue. Not because the teeth wants to bite the tongue. No. Sometimes the teeth, it bites the tongue and it's so painful. I have done that so many times to myself. நிறைய வாட்டி என் வாழ்க்கையில் நான் என்ன செஞ்சிடறேன், இந்த பல்லு இருக்குதுங்களே, நாக்கை கடிச்சிடும். இந்த பல்லு நாக்கை கடிச்சுன்னு ஐயோ என்ன வலி. ஆனால் பாருங்க, அந்த வாயில அந்த நாக்கு பல்லு இருந்து கொண்டு தான் இருக்குது. பல்லு கடிச்சதுனால பல்ல போய் பிடுங்கிறோமா? எல்லாம் பல்ல எடுத்துடுறோமா? இல்லைங்க. Just because the teeth bites the tongue, do we remove all our teeth? No, we don't do that. They are still there. Church, we need to realize, there are shortcomings in the body. Sometimes these fingers accidentally will poke the eye. It's not that you want to go and poke your eye. Suddenly something happens, it hits your eye and it's painful. Will you just cut off the finger? No. You don't do that. You don't do that. That's why I say no matter how many times the teeth bites the tongue, they still stay together in one mouth. That's the spirit of forgiveness. That's the spirit of forgiveness. அது தாங்க மன்னிக்கக்கூடிய இருக்கிற ஆவி. மன்னிக்கக்கூடிய இருக்கிற ஆவி. எத்தனை வாட்டி மன்னிக்கணும்? எத்தனை வாட்டி கடிச்சாலும் பல்லு மன்னிக்கணும். நாக்கு மன்னிக்கணும். சரிங்களா? எல்லாம் தேவை உள்ளது. அப்ப மன்னிக்கக்கூடிய ஆவி நமக்குள்ள இருக்கணும். Even though the eyes don't see each other, they see things together, blinks simultaneously and cry together. கண்ணு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கண்ணு வேற வேற இடத்துல இருக்குது. சரிங்களா? ரெண்டு கண்ணு ஒன்னு பார்த்துக்கிறதே இல்லை. ஆனா அது என்ன செய்யுது? சிமிட்டுது. கண்ணு சிமிட்டுறோம் இல்ல, அது சேர்ந்து சிமிட்டுங்க. அதே நேரத்தில் அது பார்க்குதுங்க. ரெண்டு கண்ணும் ஒரே இடத்துல தான் பார்க்குது. அதே நேரத்தில் அழுகும் போது ரெண்டு கண்ணுலையும் கண்ணீர் வருதுங்க. ரெண்டு கண்ணிலும் கண்ணீர் வருது. இதுதான் ஒற்றுமைங்க. This is what unity is all about. Church, you and I need to know that. நீங்களும் நானும் இதை உணர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் கஷ்டங்க. If you don't realize that, you don't know that, then it's difficult. Because alone we can only say, but together we can talk.
நம்ம தனிமையா இருந்தா சொல்லதான் முடியுங்க. ஆனா நாம் சேர்ந்து இருந்தா, ஒன்றாக இருந்தா நாம் பேசலாங்க. நாங்க பேசலாம். 2 பேர் இருந்தா தான் பேசலாங்க. ஒரு ஆளு சொல்லலாம். Alone we can enjoy, but together we can celebrate. தனிமையா இருக்கும்போது நம்ம குஷியா இருக்கலாம். ஆனா நம்ம சேர்ந்து இருந்தா தான் கொண்டாடலாங்க. நீங்க கொண்டாடணும்னா ஒன்றியா கொண்டாட முடியாது. சேர்ந்து இருக்கணும், இன்னொரு ஆள் இருக்கணும் கொண்டாடுறதுக்கு. சரிங்களா? அப்ப தனியா இருந்தா சந்தோஷமா இருக்கலாம், குஷியா இருக்கலாம், ஆனா கொண்டாட்டம் இல்லைங்க. Alone we can smile, but together we can laugh. தனிமையா இருக்கும்போது சிரிக்கலாம், ஆனா நாம் சேர்ந்து இருக்கும்போது நாம் சத்தமிட்டு சிரிக்கலாம். Alone we can achieve, but together we can flourish. தனிமையாக இருந்தால் ஆதாயப்படுத்தலாம், ஆனா சேர்ந்து இருக்கும்போது நாம் செழிப்பாக இருக்கலாங்க. மின்னற்றம் அடைகிற நிலையில இருக்கலாங்க. Alone we can accomplish little, but together we can accomplish much. தனியாய் நாம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் நிறைவு அடையலாம், ஆனா சேர்ந்து இருக்கும்போது அதிகமாக நிறைவு அடையவர்களாக இருப்போம். Alone we are feeble. தனிமையாக இருக்கும்போது பலவீனவர்களாக நாம் இருப்போம். But together we are strong. சேர்ந்து இருக்கும்போது பலவானாக இருப்போம். ஒரு ஆளாக நீங்க ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது 2 பேர் 3 பேராக அது செய்யும் போது அது வேறங்க. Alone we are lonely, but together we are family. தனிமையாக இருக்கும்போது தனிமையில இருப்போம், ஆனா சேர்ந்து இருக்கும்போது ஒரு குடும்பமாக இருப்போங்க. தேவஜனமே, இந்த காரியத்தை நீங்க உங்க மனசுல வைத்துக் கொள்ளுங்க. ஹல்லேலூயா. நான் திரும்ப சொல்ல போறதுல என்ன நிறைய இருக்குது. 7 காரியம் சொன்னேன் உங்ககிட்ட. I'm not going to say it again, repeat it again, but realize this: being alone and being together is way apart. The enemy, the devil, doesn't want us to be united, because together we are a mighty force to be reckoned with. பிசாசு நாம் சேர்ந்து இருப்பது அவனுக்கு பிடிக்காதுங்க. ஏன்னா நம்ம சேர்ந்து இருந்தோம்னா அவனுக்கு தெரியும் நம்ம எதிர்க்க முடியாதுன்னு. கஷ்டம், இவங்களை எதிர்க்கிறது கஷ்டம். இவங்க சங்கிலியை போல ஒன்றாக கோக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறாங்க, ஒரு சந்தும் காண முடியல. சரிங்களா? The lion will always attack its prey by singling out. இந்த சிங்கம் இருக்கு தெரியுமாங்க, சிங்கம் அதனுடைய இரை பிடிக்கணும்னா எப்பொழுதும் அது பார்க்கும். எந்த ஒரு மானோ இல்லை ஒரு மாடோ அது தனியா மேயுதலோ அதை பார்த்து தான் அது அட்டாக் பண்ணும். மாடு ஆடு மானெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும் போது அது ஒன்றும் செய்யாது. அப்படிப்பட்ட இரையை அது தேடாது. ஆனா எப்படிப்பட்ட இறை தேடன்னா அப்படியே தனியா இருக்குதுங்களே. ஏன்னா தனியா இருக்கிறது சீக்கிரமாக பிடிச்சிடலாம். சேர்ந்து இருந்தா மாடுகள், முக்கியமா மாடுகள் சேர்ந்துருந்தா இல்லை யானை அதனுடைய பிள்ளைகளை சிங்கம் பிடிச்சி சாப்பிடும். அப்ப இந்த யானைகள்லாம் ஒண்ணா இருந்தா நோ வே அது யானையுடைய பிள்ளைய பிடிக்கிறது. ஆனா அது தனியா மேய் அப்படியே இருக்கும் போது சீக்கிரமா பிடிச்சிருங்க. அப்ப சேர்ந்து இருப்பது வேற, தனியா இருப்பது வேற. தனியா இருந்தா நம்ம விழுந்துருவோங்க, அகப்பட்டுருவோங்க. If you are single, alone, you will be caught by the enemy. But if you are together, you are there to keep
one another. Have a lookout for one another. So, church, let us realize the importance of unity. If we know that we need to be one, though we are many, then we will be able to achieve what God has designed for us. ஆண்டவர் என்ன நமக்கு அவர் வைத்திருக்கிறார்களோ, நம்ம அதிகமாக இருந்தாலும் ஒன்றாக ஒரு சரீரமாக இருக்கிறோம் என்று அந்த அறிவுக்குள் வந்து செயல்படும் போது கர்த்தர் எதை சித்தம் கொள்ள இருக்கிறாரோ அதை சபை செய்யக்கூடுங்க, செய்யக்கூடும். Let us realize together that these important facts and not give a loophole to the devil to penetrate into the body of Christ. Let us value the worth of each other in the sight of God. ஆம், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்குள் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த மதிப்பீடை நாம் உணர்வர்களாக இருப்போம் பிரியமானவர்களே. For the Lord values those he loves. ஆண்டவர் யார் மேல் அன்பு கூற இருக்கிறாரோ அவர்களை அவர் அதிகமாக மதிக்கிறவராக இருக்கிறார். ஆண்டவரே நம்மை மதிக்கும் போது நீங்களும் நானும் ஒருவரை மதிக்க வேண்டுமா வேணாமா? வசனம் சொல்றது மத்தேயு 10:29-31. In Matthew chapter 10 verses 29 to 31 says, are not 2 sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are more value than many sparrows. பறவைகள் ஒரு காசுக்கு விற்கப்பட இருக்குது. அதே சமயத்தில் ஒரு பறவை பூமியில உழுவும் போது பிதா அறிய இருக்கிறார். உங்களுடைய தலைமுடி எல்லாமே எண்ணிக்கப்பட இருக்குது. அப்ப வசனம் சொல்லுது, ஒரு பறவையோட நீங்க மதிப்பு அடைந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள். Matthew chapter 12 verse 12 says, of how much more value then is a man than a sheep. Therefore it is lawful to do good on the Sabbath. செம்பரி ஆடோட மனுஷன் எவ்வளவு விளையுறவனாக இருக்கிறான். ஆகிய சபாத்துல நன்மை சேர்ந்து தவறு இல்லை என்று ஆண்டு சொல்றார். ஒரு செம்பரி ஆடு மட்டும் சிக்கிக்கொள்ள இருக்கும் போது அதை போய் காப்பாத்துறோம். அப்ப ஒரு மனுஷனை சபாத்துல காப்பாத்துறது பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்றார் ஆண்டவர். ஏன்னா நம்மை மதிக்கிறவராக இருக்கிறார். லூக்கா 12:24 சொல்லுது. In Luke chapter 12 verse 24 we read, consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse or barn, and God feeds them. Of how much more value are you than the birds? ஆம், காக்காவை பாருங்க, அது விதைக்கிறதுலையும் அறுப்புறதும் இல்லை, அதுக்கு ஸ்டோர் ஹவுஸ் இல்லை, பான்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் கர்த்தர் அதை போஷிக்கிறார். இந்த பறவைகளோட இன்னும் அதிகமாக நீங்க மதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீங்க. உங்களை போஷிக்க மாட்டாரா? தேவ ஜனமே, தேவன் நம்மை மதிக்கிறவராக இருக்கிறார். நீங்களும் நானும் ஒருவரை மதிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். நாம் நம்மை மதிப்போம். சபையை மதிக்கும் போது மற்றவர்கள் வெளியே இருக்கிறவர்கள் சபையை மதிப்பார்கள். சபையை பார்த்து கொள்ளும் போது எதிராளி சீக்கிரமாக தாக்க முடியாது. சபையில் இருக்கிற மக்கள் ஒருவரை கவனித்து வரும்போது, கீழே பார்க்காம தாக்காம இருக்கும்போது, தேவஜனமே, நம்ம ஒரு உறுதியான பாறையாக இருப்போம். We will be a rock that is strong and firm. Church, let us value one another. Let us take care of one another. Let us look out for one another. With that, I want to bless you. Let us look to God in prayer.
Father, we thank you for this time. We thank you for your word, Lord. You want us to be united in you, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி. இந்த வேளை உமக்குள் நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிற தேவனாக இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, கேட்ட இந்த செய்தி எங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து எடுபடாதபடி நாங்கள் எப்பொழுதும் சுவாமி உம்முடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் வாழ்ந்து வரத்தக்க ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Yes, Lord. Help us, Lord, to be your children, Lord, who are united in you, knowing, Lord, what our functions are, what are the things that we should do, Lord. ஆமையா, நாங்கள் என்ன செய்யணும், எங்களை எந்த நோக்கத்தோட நீ படித்திருக்கிறீர், அந்த நோக்கத்தை ஆண்டவரே நாங்கள் செய்து முடிக்கக்கூடிய ஒரு சரீரமாக ஏங்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் சுவாமி. ஆண்டவரே, ஒன்றாக இருக்கிற நாம் பிரிவினைக்கு எண்ணம் கொடுக்காதபடி எங்களை நடத்த நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we who are one in you, together, united in you, help us, Lord, not to think about division. Help us, Lord, not to think to be separated from the other, Lord. Every members of the body are important, Lord. ஒவ்வொரு அவயங்களும் முக்கியம் ஐயா. ஒவ்வொரு அவயும் நீர்தான் சுவாமி ஒரு சரீரத்தில் இணைத்திருக்கிறீர். All the members of the body, Lord, are knitted, Lord, are joined together by you, Lord, so that they will do their share, Lord, for the body. So help us to be like that, Lord. Be one, Lord. Not to be jealous of one another, Lord. Not to see each other, Lord, with differences, Lord. But to work, Lord. To work with one another, Lord. Yes, Jesus. You want us to complement one another, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒருவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து வர வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறீர் ஐயா. அப்படிப்பட்ட ஒரு சபையாக நாங்கள் இயங்கத்தக்க ஜெபித்து ஒப்பு கொடுத்து இயேசு இனி நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென். வாருங்கள், ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்னுடைய ஐக்கியமும் என்றும் சதாகாலம் நம்மோட இருந்து நாம் கர்த்தர் இயேசுக்குள் ஒருமித்து வாழக்கூடிய ஜனங்களாக இருக்கத்தக்கதாக. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரமே மறவாதே. ஆமென். ஆமென். God bless you all. I believe God has spoken to you all because He has spoken to me through these words. ஆம் தேவஜனமே, கர்த்தர் உங்களோடு பேசியிருப்பார் என்று நான் உணர்கிறேன். ஏனென்றால் என்னோட பேசினார். இந்த சத்தியத்தை ஆயத்தப்படுத்தும் போது அநேக குறைகள் எனக்குள்ள அவர் நிவர்த்தி செய்த தேவனாக இருக்கிறார். தேவஜனமே, குறையை நாம் பார்க்காதபடி பூர்ணத்தை நாம் பார்ப்போம். Let us not look at the shortcomings, but let us see the fullness that is there in Christ Jesus. I bless you all and have a blessed day. Have a blessed weekend. In Jesus' name I ask and I bless. Amen.